ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। षष्ठ स्कंद आरंभ करिबा। प्रथम अध्याय अजामिल उपाख्यान। अजामिल को जमदूते धरन्ते मिली विष्णुदूते ताहांक कथोपकथन प्रथम अध्याये वर्णन। शुकचरणे प्रणमित होई बोलन्ति परीक्षित। राजा परीक्षित उवाच भो भागवत तुम्भे आद्ये कहिल जादितीये स्कंदे निवृत्ति मार्ग परकारे जेमन्ते अर्चिरादिपुरे जोगे लभन्ति प्रजापति क्रमे तांकर संगे मुक्ति आरोप वृत्ति मार्ग जेहि स्वर्गादि सुख जहि पाई प्रकृति विलय अभावे जन्म मरण जीव लभे पुणी हुए से पुणी जाए से मार्ग कहिल तृतीये जे पुणी अधर्म लक्षण नरक मानक वर्णन जे स्वयं भुव मनु आदि कहिल चतुर्थे संपादी उत्तान पाद प्रिय व्रत एबेनी वंशानुचरित दीप बरस महीधर नदी उद्यान जे सागर पृथ्वी मंडलर स्थान सूर्य मंडल ज्योतिर्गण चंद्र तारका आदि करी भाग विवर अनुसरी जेमंत प्रकारे ईश्वर सर्जिले अखिल संसार ए सर्व कहिल मो आग एबे पुछई महाभाग नाना प्रकारे जे नरक प्राणी संचरन्ति अनेक उग्र जातना को भुंजन्ति कि कले तहि न पड़न्ति विशेष करी महाभाग कह अनुरागे मो आग। श्री शुक उवाच मन वचन शरीर रे जे प्राणी पाप कर्म करे मन वचन शरीरे शुक उवाच मन वचन शरीर रे जे प्राणी पाप कार्य करे इहलोक रे देह धरी जेबे प्रायश्चित्त न करी किय बा परम ईश्वरे पूजा न करे भक्ति भरे अथवा नाम संकीर्तने श्रद्धा न करे भगवाने निश्चय जातना नरक से प्राणी लभन्ति अनेक जे बण प्रकारे विषेक करई चिकित्सा अनेक रोगोर गुरु लघु जानी निदान कथा परिमाणी तेमंत मरणर आगे संजत मना होई बेगे पापर निवारण अर्थे करिब सद्य प्रायश्चिते। राजा परीक्षित उवाच पाप हित परिमाणी तथापि विषयारे प्राणी पापरे पुणी हि प्रवृत्ते कि कार्य तेबे प्रायश्चिते केबे बा पापु निवर्तई पुणी हि पाप आचरई एथु अंतरे प्रायश्चित कुंजर स्नान कला मत। श्री शुक उवाच कर्मरे करी कर्म मान निग्रह करन्ति जे जन कर्म समूले नाश नोहि एहार स्वभावटी एहि अज्ञानी अधिकारी जेणु विफल प्रायश्चित रेणु विफल प्रायश्चित तेणु सुपथ्य ग्रास जेहु करे ताकु व्याधि पीड़ा न करे एहि नियम जे करन्ति क्रमे कल्याण से लभन्ति देह वचन बुद्धि घेनी जे पाप करी थाए प्राणी तपस्या जम नियमरे समदम त्याग शौचरे सत्य ब्रह्मचर्य दीक्षारे ज्ञानी नासन्ति पाप घोरे जे सने दहई सकल वेणुर गुल्ग दावानल एहि केवल भक्ति करी गोविंद पादे आश्रय करी अघ अशेष करे नाश हिम जे सने रवि त्रास हे राजा अघवंत जेहि तपे पवित्र तेड़े नोहि जेमंत कृष्णर विषय प्राण अर्पिले शुद्ध होए
ସୁଶୀଳ ସାଧୁ ଯେଉଁ ଜନ ନାରାୟଣରେ ପରାୟଣ ତାହାଙ୍କ ଭକ୍ତି ପଥ ମାନ ଲୋକର କଲ୍ୟାଣ କାରଣ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଶୁଣ ପରିମାଣି କୃଷ୍ଣ ବିମୁଖ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ତାହାଙ୍କ ତପେ ଯେତେ ଫଳ ସକଳ ହୁଅଇ ନିଷ୍ଫଳ। କୃଷ୍ଣର ପାଦ ପଦ୍ମ ଦୁଇ ତା ଗୁଣେ ଅନୁରାଗୀ ହୋଇ ଯେ ଏକ ବେଳେ ବୋଲେ ନାମ ସ୍ୱପ୍ନେ ସେ ନ ଦେଖଇ ଯମ। ତା ଦୂତେ ପାଶ ରଜ୍ଜୁଧାରୀ ନ ଦେଖେ ଚିହ୍ନ ତାହାଙ୍କରି ଯେ ଇତିହାସ ପୁରାତନ କହିବା ଶୁଣ ସାବଧାନ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦୂତ ଯମଦୂତ ସମ୍ବାଦ ଅତି ଅଦଭୁତ କାନ୍ୟକୁ ଭୁଜ ନାମେ ଦେଶ ଅଜାମିଳର ତହିଁ ବାସ। ଆଶ୍ରମେ ଦ୍ୱିଜ ସେ ବୋଲାଇ ସ୍ୱଭାବେ ଦାସୀପତି ହୋଇ ସଦାଚାରକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦାସୀର ସଂସର୍ଗ ଆଚରି କୈତବ କାର୍ଯ୍ୟପଣେ ଥାଇ କୁତ୍ସିତ କର୍ମ ଆଚରଇ। ଏମନ୍ତେ କେତେ ଦିନ ଗଲା ତାହାର ପୁତ୍ର ଉପୁଜିଲା ସେ ନଗ୍ରେ ଥାଇ ଦାସୀପତି ପୁତ୍ର ପାଳନେ ସଦାମତି। 88 ବୟସ ତାହାର କାଳ ହୋଇଲା ନୃପବର ବୃଦ୍ଧ ବୟସେ ତାର ପୁତ୍ର ହୋଇଲା 10 ପରିମିତ। କନିଷ୍ଠ ନାମ ନାରାୟଣ ପିତାର ଆନନ୍ଦ କାରଣ କାହାର ତହିଁ ଚିତ୍ତ ଥୋଇ ଅନ୍ୟତ୍ର କେବେହେଁ ନ ଦେଇ। ବାଳକ ସ୍ୱଭାବେ ଅଲ୍ଲଳ କହଇ ବଚନ କୋମଳ ତାହାର ଲୀଳାମାନ ଦେଖି ହରଷ କେ ପାରିବ ଲେଖି। ଭୋଜନ ଜଳପାନ ବେଳେ ନାନା ପ୍ରକାରେ ସୁଖ ଭୋଳେ ବାଳକ ସ୍ନେହେ ବଶ ହୋଇ ଅଗ୍ରେ ଭୋଜନ ତାରେ ଦେଇ। ମରଣ ନ ଜାଣଇ ମୂଢ଼ ବାଳକ ସ୍ନେହେ ଚିତ୍ତ ରୂଢ଼ ମରଣ ନ ଜାଣଇ ମୂଢ଼ ବାଳକ ସ୍ନେହେ ଚିତ୍ତ ଦୃଢ଼। ମରଣ କାଳ ଉପଗତ ତତ୍କ୍ଷଣେ କରି ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତ ବାଳକ ନାମ ନାରାୟଣ ମତି ନିବେଶିଲା ତତ୍କ୍ଷଣ। ସମନ ଦୂତେ ପାଶ କରେ ମିଳିଲେ ତାର ସମୀପରେ ଉଚ୍ଚ ପୁରୁଷ ଭୟଙ୍କର ବକ୍ରବଦନ ମହାଘୋର ଲମ୍ବ ଲୋମ ସର୍ବ ଶରୀର ଦେଖି ଅଜାମିଳ କାତର। ଦୂରେ ବାଳକ ସଙ୍ଗେ ମିଳି ତାହାର ପୁତ୍ର କରେ କେଳି ଗଭୀର ସ୍ୱରେ ଉଚ୍ଚ କରି ଡାକିଲା ପୁତ୍ର ନାମ ଧରି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆକୁଳେ ତତ୍କ୍ଷଣ ଡାକିଲା ପୁତ୍ର ନାରାୟଣ ଗଲା ଯେ ଅଜାମିଳ ପ୍ରାଣ ସେ ନାମ କରି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ଯମର ଦୂତ ଥିଲେ ବେଢ଼ି ହସ୍ତରେ ପାଶ ରଜ୍ଜୁ ଧରି ଶୁଣି ତା ମୁଖୁ ନାରାୟଣ ଆସି ମିଳିଲେ ବିଷ୍ଣୁଗଣ। ସେ ଅଜାମିଳ ହୃଦୟରୁ ଜୀବକୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁ ଯମଦୂତଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁଦୂତେ ବଳେ ନିବାରିଲେ ତୁରିତେ। ଦୈବସ୍ୱତ ପ୍ରଭୁ ଯାର ସେ ଦୂତମାନଙ୍କ ଉତ୍ତର ବିଷ୍ଣୁଦୂତମାନଙ୍କୁ କହି ତୁମ୍ଭେ ନିବାର କାହିଁ ପାଇଁ ଧର୍ମରାଜାର ଆଜ୍ଞାମାନ କିମ୍ପାଇଁ କରୁଛ ଲଙ୍ଘନ। କାହାର ତୁମ୍ଭେମାନେ ଦୂତ କାହୁଁ ବା ଅଇଲ ତୁରିତ କିମ୍ପାଇଁ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ନିରୋଧ କିବା ଉତ୍ତମ ତୁମ୍ଭେ ସିଦ୍ଧ କିବା ଦେବତା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଥାଅ ଦେବଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନେ। ତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ ପଦ୍ମ ତୁଲ୍ୟ ବିରାଜେ କିରୀଟ କୁଣ୍ଡଳ ଉରେ ଲମ୍ବଇ ବନମାଳ ଶୋଭିତ ଯେ ପୀତ ଦୁକୋଳ। ସର୍ବେ ନୂତନ ତନୁବୟ ଚାରୁ ଚତ୍ୱାର ଭୁଜବହ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା କମଳ ଏଣେ ଶୋଭା ତୁମ୍ଭେ ସକଳ। ଧନୁ ଖଡଗ ତୃଣ ଶର ଏ ସର୍ବ ଆୟୁଧ ତୁମ୍ଭର ଦିଗମାନଙ୍କର ତିମିର ଆତ୍ମକାନ୍ତିରେ କଲ ଦୂର। ଆମ୍ଭେ ଧର୍ମରାଜ କିଙ୍କର କିମ୍ପା ନିଷେଧ ତୁମ୍ଭେ କର। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ ଯମଦୂତଙ୍କ କଥା ଅନ୍ତେ ହସି କହନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଦୂତେ ମେଘ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରାୟେ ବ୍ରାଣି ଯମଦୂତଙ୍କ ଆଗେ ଭଣି। ବିଷ୍ଣୁଦୂତା ଉଚୁଃ ତୁମ୍ଭେ ଦୂତ ଧର୍ମରାଜାର ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଯେବେ କର। ଧର୍ମ ଅଧର୍ମର ଲକ୍ଷଣ କହିବା ଆମ୍ଭର ଆଗେଣ ପ୍ରାଣୀ କି କଲେ ଦଣ୍ଡ ପାଇ ଦଣ୍ଡର ସ୍ଥାନ କେବା ହୋଇ। ଦଣ୍ଡକୁ ସହଇନି କେମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ତୁ ଏ ଜଗତେ। ଯମଦୂତା ଉଚୁଃ
ବେଦ ବିହିତ ଯେତେ କର୍ମ ସେହି ସଂସାରେ ନିତ୍ୟ ଧର୍ମ, ତା ବିନା ଅନ୍ୟ କର୍ମ ଯେତେ ଅଧର୍ମ ବୋଲନ୍ତି ଜଗତେ। ସାକ୍ଷାତେ ବେଦ ନାରାୟଣ ଏ ନିଶ୍ଚେ ବ୍ରହ୍ମାର ବଚନ, ଏ ବେଦ ଆପଣା ଶକ୍ତିରେ ସତ୍ୱର ଯତମ ଗୁଣରେ, ଗୁଣ ନାମ କ୍ରିୟା ରୂପରେ ଯଥା ତହିଁରେ ଭିନ୍ନ କରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଦିଗ ଆକାଶ ପବନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଅହର୍ନିଶ, ଗାବ ଭୂଜଳ ଅଗ୍ନି ଧର୍ମ ଦେହି ଅଧର୍ମ ସାକ୍ଷୀ ଜାଣ, ପାପକୁ ଏଣେ କରି ଜାଣ ଦଣ୍ଡର ସ୍ଥାନ ପରିମାଣି, ପାପକୁ ଏଣେ କରି ଜାଣି ଦଣ୍ଡର ସ୍ଥାନ ପରିମାଣି, କର୍ମ ଆୟତ ହୋଇ ଜନ ଦଣ୍ଡରେ ହୁଅଇ ଭାଜନ। ଆହେ ନିଷ୍ପାପ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ କର୍ମ କରନ୍ତି ଯେତେ ଜନେ, ସତ୍କର୍ମ ଯେମାନେ କରନ୍ତି ସ୍ୱକର୍ମ ଫଳ ସେ ଲଭନ୍ତି, ମନ୍ଦ କର୍ମରେ ଯୁକ୍ତ ଯେହୁ ସୁଫଳ ଲଭିବ ସେ କାହୁଁ। ବିଧି ନିଷେଧ ବେନି କର୍ମ ଏ ନିତ୍ୟେ କହନ୍ତି ଆଗମ, ବିହିତ କର୍ମ ଯେ କରଇ ତାର ପାପକୁ ଭୟ କାହିଁ, ତାର ପାପକୁ ଭୟ ନାହିଁ। ନିଷେଧ କର୍ମ କରେ ଯେହୁ ସକଳ ଦଣ୍ଡ ସହେ ସେହୁ, ଏ ଘେନି ବେଦ ବ୍ରହ୍ମମୟ ସୃଜନ ବେଦ ମାର୍ଗେ ରହେ। ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ଆଚରଣ କରନ୍ତି ଯେହୁ ପ୍ରାଣୀମାନ, ସେ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଅବନୀରେ ଫଳାଫଳକୁ ଭୋଗ କରେ। ହେ ଦେବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସଂସାରେ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଯେହ୍ନେ ତ୍ରିବିଧ ଲକ୍ଷଣ ଲଭନ୍ତି, ଯେ ଯଥା କର୍ମ ଆଚରନ୍ତି। ଗୁଣ ବିଚିତ୍ର ଭାବୁ କରି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବିଷୟ ଆଚରି, କାଳର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଣ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରମାଣ, ତେସନେ ପ୍ରାଣୀ ଇହ ଜନ୍ମ ପ୍ରକାଶ କରେ ଧର୍ମାଧର୍ମ। ଯେ ଧର୍ମ ରାଜ ଜନ୍ତୁ ସାହିଁ ସେ ସଂଯମନି ପୁରେ ଥାଇ, ପ୍ରାଣୀର ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ହୋଇ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମକୁ ଜାଣଇ। ତମ ଗୁଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରାଣୀ ସୁକର୍ମ ନ ଜାଣଇ, ଏ ଦେହେ ଅହମିକା ବହି ଜନ୍ମ ଅକାରଣେ ନାଶଇ। ଜ୍ଞାନ କରମ ଦିଶେନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ଆର ପଞ୍ଚ ବିଷୟ, ଏ ଷଡ଼ଦଶ ଲିଙ୍ଗ ଦେହେ ଏ ଜୀବ ଭୁଞ୍ଜଇ ବିଷଏ। ଯେ ଅବା ପଞ୍ଚଭୂତ ଗୁଣ ସୃଷ୍ଟି କି କରଇ ଭିଆଣ, ମହତ ତତ୍ତ୍ୱ ଅହଙ୍କାର ଏ ଆଦି ଯେତେକ ଅପର, ତ୍ରିଗୁଣ ଶକ୍ତି ଆଦି ଯେତେ ଏହାକୁ ଧରି ହୃଦଗତେ। ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାରେଣ ଦେହି ହରଷ ଶୋକକୁ ଲଭଇ, ତେଣୁ ଷଡ୍ବର୍ଗ ଅଜିତ କରଇ କର୍ମ ବିପରୀତ। ଶୋକକାରର ପ୍ରାୟ ହୋଇ କର୍ମରେ ଆତ୍ମାକୁ ରୋଧଇ, ଏଥୁ ଅନ୍ତରେ ପୁଣି ସେହି ତହିଁ ରହଇ ମୋହ ହୋଇ। ସ୍ୱଭାବେ କର୍ମବଶ ହୋଇ ନିରତେ କର୍ମକୁ କରଇ, ଏଥୁ ଅନ୍ତରେ ପୁଣ ସେହି ଅଦୃଷ୍ଟ ବଶେ ଦେହ ବହି। ମାତା ପିତାର ଅନୁରୂପ ଲଭଇ ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ, ପ୍ରକୃତି ସଙ୍ଗରୁ ପୁରୁଷ ଏ ରୂପ ସର୍ବ କରେ ନାଶ। ପୂର୍ବ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଏବେ ଶୁଣ ବେଦ ସମ୍ପନ୍ନ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଧର୍ମଜ୍ଞ ଶୀଳବନ୍ତ ପୁଣ ସୁଶାନ୍ତ ସୁଜ୍ଞାନୀ ନିପୁଣ, ମୃଦୁ ମନ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ସୁଚିଦାତା ସତ୍ୟବଚନ ଧୃତ ବ୍ରତା, ଅତିଥି ବୃଦ୍ଧ ଗୁରୁ ଅଗ୍ନି ଏହାଙ୍କ ସେବା ନିଶେ ଘେନି। ସର୍ବଭୂତରେ ମିତ୍ରପଣ କୋପ ବର୍ଜିତ ସାଧୁ ଗୁଣ, ଅଶେଷ ଗୁଣ ସ୍ଥାନ ଏହି ସୁଶୀଳ ବୃତ୍ତିରେ ଜିୟଇ। ପିତା ଆଜ୍ଞାରେ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏକ କାଳେ ବନେ ଗମୀଣ, ପୁଷ୍ପ ସମିଧ ଫଳ କୁଶେ ଘେନି ଆସଇ ମନ ତୋଷେ। ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତେ ବନେ ଥିଲା କାମୀ ଶୂଦ୍ରକୁ ଏ ଦେଖିଲା, ମଦ୍ୟପାନରେ ରକ୍ତ ନେତ୍ର ବିହ୍ୱଳ ହୋଇଅଛି ଚିତ୍ତ। ନିପି ଖସିଛି ମତ୍ତ ଭରେ ମୂଢ଼ ଲଜ୍ଜାକୁ କରି ଦୂରେ, ହାସ୍ୟ ଗାୟନ କ୍ରୀଡ଼ା ରସେ ଲୀଳା କରଇ ତାର ପାଶେ। କନ୍ଦର୍ପେ ଲିପ୍ତମାନ ହୋଇ ଭୁଜେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରଇ, ବିପ୍ର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖି କରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଶେ ଅନୁସରି।
ଏମନ୍ତେ ତାହାକୁ ଦେଖିଲା, ମନରେ ମୋହିତ ହୋଇଲା। ଆପଣା ଆତ୍ମା ସ୍ଥିର କରି, ମନରେ ବହୁତ ବିଚାରି। ହେଲେ ହେ ସତ୍ୱଗୁଣେ ସ୍ଥିତ, କନ୍ଦର୍ପେ ହୋଇଲା ପୀଡ଼ିତ। ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷये ଅଭିରାମ, କପଟ ଗ୍ରହ ହୋଇ କାମ। ତେଣେ ପ୍ରମତ୍ତ ମନ ତାର, ନିଜ ଧର୍ମକୁ କଲା ଦୂର। ବିନ ଉରଜ ମନ ହରେ, ସ୍ନେହରେ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ। ପରିତୋଷଣ ତାକୁ କରି, ସେବକ ମତେ ଆଜ୍ଞାକାରୀ। କୋମଳ ବାକ୍ୟେ ମନ ହରି, ପ୍ରସନ୍ନ ଯେମନ୍ତେ ସୁନ୍ଦରୀ। ନିଜ ଯୁବତୀ କୁଳ ସ୍ତ୍ରୀ, ତେଜିଲା ବିପ୍ର ମନ୍ଦାଚାରୀ। ସ୍ୱୈରିଣୀ ଅପାଙ୍ଗ ଇଙ୍ଗିତେ, ବନ୍ଦୀ ହୋଇଲା ତାର ଚିତ୍ତେ। ତା ବିନୁ ନ ଜାଣଇ ଆନ, ତିଳେ ବିଚ୍ଛେଦ ନୋହେ ମନ। ଅଧର୍ମ ବୁଦ୍ଧି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ନିରତେ ବେଶ୍ୟାପରାୟଣ। ଧର୍ମେ ଅଧର୍ମେ ଧନ ଆଣି, ସନ୍ତୋଷ କରଇ ସ୍ୱୈରିଣୀ। ଯେଉଁ କାରଣୁ ଲଙ୍ଘି ଶାସ୍ତ୍ର, ସ୍ୱୈରିଣୀ ରତ ଅବିରତ। ଗର୍ହିତ କର୍ମେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିଲା, ପୂର୍ବର ଧର୍ମ ନାଶ କଲା। ଏଣୁ ଏ ପାପୀ ଦ୍ୱିଜେ ନେଇ, ଯମର ଛାମୁରେ ଦେବଇଁ। ବୋଲଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଯମଦୂତେ ବେଦ ପ୍ରକାଶ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस संहितायां षष्ठ स्कन्धे अजामिळ उपाख्याने विष्णु जमदूत संवादो नाम प्रथमोऽध्यायः।